ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰ ਪਾਨ करके गुरु के लड़ लग के गुरु वाले बन के गुरु की बाणी पढ़ सुन के और अपना नितनेम जो है नित्य का उसमें निभाते हुए अपना विनोखा जन्म सफल बनाओ। गुरु की बख्शीशां प्राप्त करो। आओ हम विचार करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। उज्जवल बीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लेहो अंगुरिया। श्रवण न सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया। दीनानाथ अनाथ करुणा में साजन मीत पिता महतरिया। चरण कवल हृदय गह नानक भै सागर संत पार उतरिया। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु पर उपकारी। बेशुमार अथाह गणत अतोल ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोले। सतगुरु गरीब निवाज ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला समरथ बाणी दे अगमी रहबर। दसां गुरां दी जागदी जोत अकाल पुरख सरूप धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद दा रंग रस मान रहे गुरु प्यारिओ। गुरमत विचारां आप जी दे सन्मुख भेंट करां। सब तो पहला गुरुदेव की फतेह गजाइए जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसे की सिरजना उपर दसां ही गुरुआं दा की योगदान रहा, इस प्रकरण नूं लैके लड़ीवार विचार आप जी दे नाल सांझ पा रहे हाँ। कल विचारां करदे इत्थे तक पहुँचे सी कि पंचम पिता गुरुदेव धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी ने खालसे की झोली विच की कुछ पाया। खालसे नूं धर्म का केंद्र धर्म का ग्रंथ बख्शिया। इस धर्म के केंद्र ते ग्रंथ प्रति आप इतने सपुरद सन कि शहादत ते मंजूर कर लई, पर किसी कच्चे पिल्ले की बाणी इस ग्रंथ विच नहीं पैण दी। पटवइयां ने कह दिता कि जदों तक आप जी कोल नहीं आए सां उदों तक भटक रहे सां। सारी उम्र भटकदियां निकल गई। अज अमृतसर सिफती का घर मिल गया है। उम्मीद है भटकना खत्म हो जाएगी। खत्म हो गई और लिख दिंदे हन भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन परतख हर। इत्थे ये बयान कर देवां दसां ही गुरुआं दा सिद्धांत केवल एक रहा, सच दे मार्ग ते तुरदे होए अकाल पुरख दे हुक्म नूं खिड़े मत्थे प्रवान कर लेना।
सच दी राह तो डोलना नहीं। सच दी राह इतनी औखी है, इतनी औखी है कि राह बारे जिक्र भी करना इस तरह है जिवें लोहे दे चने चबाना। आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखण औखा साचा ना। पर इस मार्ग ते तुरदे हुए गुरुदेव कहते हैं सावधानता की भी बड़ी ज़रूरत है। आनंद साहिब विच असीं रोज़ पढ़ते हैं किस तरह के मार्ग ते तुरना पवेगा। ये सिੱਖੀ का पैंडा किस तरह है। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, बिखम मार्ग चलना। बड़ा औखा पैंडा है। किस तरह का? खनियो तिखी, वालों निक्की, एत मार्ग जाना। फरीद साहब भी सलोकां भी दर्ज करनगे। वालों निक्की पुरसलात, कन्नी ना सुनी आए, फरीदा किड़ी पवंदी, खड़ी ना आपू आए। सोचिए मार्ग ते असी चल रहे होइए, मीह पै जाए, किचड़ हो जाए, तुरना बड़ा औखा हो जाएगा। गड्डी का लंघना भी कई बार औखा हो जाता है। तो मार्ग गुरु साहब दस रहे हैं सिੱਖੀ का किस तरह। खन्निओ तिखी, खंडे की धार तो भी तिखा मार्ग। हुण खंडे की धार उपर तुरना पवे तो पैर असी किस तरह रखांगे। कितनी सहजता होगी, कितनी एकाग्रता होगी पैर धरते हुए। तो वाल तो भी निक्का मार्ग, चौड़ाई किन्नी कि वाल तो भी निक्का। खन्निओ तिखी, वालों निक्की, एत मार्ग जाना। फूक फूक के कदम रखना पेगा। जरा जी अनग्याली, जरा जी थिड़ता ते मौत सामने खड़ी है। जिसमें गुरु साहब कहेंगे काल ब्याल जो परयो डोलै, मुख पसारै नीत, आज काल फुन तोहे ग्रस है, समझ राखो चीत। पहले 5 गुरु साहिबाना ने भी सच ते पहरा दिता। पहले 5 गुरु साहिबाना ने भी हुक्म नूं खिड़े मत्थे प्रवान किया, पर शांति नाल। सो असीं इस तो ये सीखते हैं, सिख का पहला फर्ज है शांत रहना। मसले हल हुंदे ने शांति नाल। ते 150 साल का लगभग समा है, 138 साल गुरु साहब शांत रहे। गुरु नानक साहब तो लैके गुरु अर्जन पातशाह तक सच ते पहरा दिंदे रहे, पर शांतमई तरीके नाल। अज जदों शहादत लई तुरे हन गुरु साहब लाहौर नूं, 11 साल दे निकड़े लाल नूं गुरु नानक साहब की गद्दी उपर बैठन उपरंत कुछ बचन बिलास करते हैं। सारी संगत सुन रही है। की सन बचन? कहते हैं पुत्र अज तो तुसी गुरु नानक की गद्दी के 6वें वारिस होवोगे। असी जा रहे हाँ। मुगलों ने जुल्म की अत चुक ली है। जुल्म नूं ठल पाण लई हुण शहादत का जाम पीना ही पवेगा। शहादत के आखिरी अर्थ ने गवाही भरना। सच लई गवाही भरन जा रहे हाँ। गुरु नानक साहब कृपा करन मैं अडोल रवांगा। मेरे पिछे जे मुगलों ने जुल्म बंद कर दिते, जबर बंद कर दिता, हिंदुस्तान की संस्कृति नूं लुटना बंद कर दिता, तुसी भी शांत रहना। फिर अपने बाप की मौत का बदला करके मुगलों नाल ईरखा ना करनी। जे मेरी जान लेखे लग के हिंदुस्तान की संस्कृति बचती है तो सौदा सस्ता है, ये कहते हैं। पर नाल ये भी कह देंगे हरगोबिंद जी, जे मेरी शहादत उपरंत भी इन्हां दे जुल्म जारी रहे तो चेते रखियो फोकी निर्माणता भी ना दिखानी। क्रोध नूं एक विकार मन्निया गया है तो निमरता नूं एक गुण मन्निया गया है। पर क्रोध कई बार गुण बन जाता है और निमरता कई बार विकार। गुरु साहब ने 2 दृष्टांत हरगोबिंद जी नूं दिते हैं गुरगद्दी उपर बैठण उपरंत। किहड़े? हरगोबिंद जी फोकी निर्माणता ना दिखानी, किधरे हिंदुस्तान नूं लुट के खा ना जान। चेते रखियो फोकी निर्माणता ने द्रौपदी की इज्जत लुटण दिती सी, पर इस सभा विच शरेआम सारियां दे सामने। आचार्य द्रोण बैठे ने, पितामह भीष्म बैठे ने, जिन्होंने सारा कौरव ते पांडव नकमस्तक हो रहे हैं। सारा कौरव ते पांडव राज उन्होंने कदमां ते झुकदा है। उन्होंने एक इशारे उपर मर मिटन नूं तैयार है। आचार्य द्रोण ते पितामह भीष्म कहते जिसनों अपना इष्ट करके कौरव और पांडव मन रहे ने,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਨਿਲੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਿਤਾਮਾ ਭੀਸ਼ਮ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਦ੍ਰੋਣ ਆਚਾਰਿਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਕੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾ ਵਿਖਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿਤਾਮਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਘਰ ਦੀ ਉਸਦੀ ਵਹੁਟੀ ਅਹਿਲਿਆ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਹਿਲਿਆ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਈ। ਮਨ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੌਤਮ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਅਹਿਲਿਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੌਤਮ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਸਹਿਤ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੋਹਮਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਫੋਕੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਭਰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 6ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ 3 ਪਰਿਕਰਮਾਵਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਨਲੀਏ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਪਾਸ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਤਖਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੇਲੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਆਪ ਸਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਉਧਰ ਕਚਹਿਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹੀ ਚਾਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ, ਮਲ ਅਖਾੜੇ ਕਰਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਡੌਲ ਰੱਖਣਾ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਚੰਗੀ ਜਵਾਨੀ, ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੇ ਭੜਕਣ ਹੇਠ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 11 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਡਰ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤਖਤ, ਉੱਪਰ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤਨ ਤੇ ਜੜੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਰੀਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਤੁਰਕ ਦੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ, ਸੈਨਾ ਤੇ ਫੌਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਜੁਰਤ ਇਤਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। 52 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੌਂਕੀ ਕੱਢਣੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕੱਢਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੂ ਬਹੂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੜਾ ਮਤਸਬੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈਣ, ਫੌਜ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਡੀਲ ਡੋਲ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 2 ਘੋੜੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਸਰਤ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਬੋਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੁੱਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੱਝ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਤਨਾ ਡੀਲ ਡੋਲ ਭਾਰਾ ਸੀ। ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਭਾ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਣ ਕਰਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਦੇਵੇਂ। ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮ ਉਮਰ ਸਨ। ਇਸ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬੁਲਾ ਕੇ 200 ਕਿਲੋ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਔਰ ਪੰਨੇ ਜੜੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹਿਤ ਵੜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਤੰਬੂ ਪੂਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਈ ਤੇ ਤੰਬੂ ਪੂਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਧੀਏ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਵਾਰਿਆ ਹੀ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਤਮਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦੀ। ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਕਵੇ। ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨੂਰ ਜਹਾਨ। ਇਸੇ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਾਈਆ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਘਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਟੱਕੇ ਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੀੜੇ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। 2 ਟੱਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੌਹੀਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ 2 ਟੱਕੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ, ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਖ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਤੇ ਟੱਕੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਪੀੜੇ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪੀੜੇ ਜਿੰਨੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਮੰਗਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ।
ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਾਈਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੀੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੋਕੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾ ਵਿਖਾਣੀ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਧਰ ਮਾਈ ਭਾਗ ਭਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 4 ਸਵਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਕੀਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੌਲਤ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਕੀ, ਇਤਨੀ ਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੀਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਹੀਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਜੜੇ ਹੋ, ਦੌਲਤ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਕੀ। ਔਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਵੋਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਕੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ 6 ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਕੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਕੀ। ਇਹ 4 ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਏ। ਦੌਲਤ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਕੀ, ਔਰਤ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਕੀ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਕੀ, ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਕੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਖੂਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ, ਦੌਲਤ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ, ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ, ਔਰਤ ਈਮਾਨ, ਔਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੱਤ ਔਰ ਸੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਔਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫਕੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਤ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਪਰ ਉਪਾਧੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਸੰਤ ਕਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੀ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋ ਰਾਫ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਕਤ ਹੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਕਿਆ ਚੇਤਨਾ ਕੁਚਾਰ ਕੀਓ, ਕਤ ਹੂੰ ਅਚਿੰਤ ਹੋਏ ਕਿਆ ਸੋਵਤ ਅਚੇਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਮੂਰਖ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ। ਕਤ ਹੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਕੈ ਮੰਗਤ ਫਿਰਤ ਭੀਖ, ਕਹੂੰ ਮਹਾਦਾਨ ਹੋਏ ਕੈ ਮੰਗਿਓ ਧਨ ਦੇਤ ਹੋ। ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। कहूँ महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूँ महाराजन ते छीन छित लेत हो, कहूँ होए के हिंदुआ गायत्री को गुप्त जपे हो। किधरे हिंदू हो के गायत्री मंत्र ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। कहूँ होए के तुरकां पुकारे बांग देत हो, किधरे मसीत मुनारे ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। कहूँ बेद रीत, कहूँ तांस्यों विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत, कहूँ सरगुण समेत हो। संत की डेफिनेशन दिंदे ने, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। मस्कीन साहब ने 2 दलीलां दित्तियां। पहला, संत कदी राष्ट्रीय नहीं हो सकता। दूजा, मैं संत अपने आप को नहीं गिनता। अज तक ये उपाधि चली आ रही है, हर साल किसी ना किसी संत को मिल जाती है, पर मस्कीन साहब ने उपाधियां ठुकरा दित्तियां सन। मैं फिर कहां, सिख पंथ विच प्रधानगी देनी बड़ी औखी सी। मिन्नतां तरले करदे सी, प्रधान बन जाओ, प्रधान बन जाओ। अज मैं फिर बार बार बयान करा, प्रधानगी छुड़ानी बड़ी औखी हो गई है। कोई तो छड्ड दिओ, खून खराबे हटण।
गुरु साहब ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗ ਭਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੱਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਪਕੜ ਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਦੀਨ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਤੂੰ ਪਤਿਤ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਤੂੰ ਦੀਨ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਤੂੰ ਭਗਤ ਮੈਂ ਭਗਤ ਵਛਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਖ, ਮਾਈ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੀਨ ਤੇ ਤੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਬੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੀਨ ਤੇ ਉਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਤੂੰ ਪਤਿਤ ਤੇ ਉਹ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਤੂੰ ਭਗਤ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਵਛਲ। ਤੇ ਮਾਈ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਹਰਤਾ, ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਉਹ ਰਸ ਹੁਣ ਖੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੋਲ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਤੂੰ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। 4 ਯੁੱਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੇ, ਚਾਰੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਬਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਕਿ 5 ਗੁਰੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ, ਡਰਪੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਾਇਰ ਸੀਗੇ। ਆਪ ਉਸ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਉਸ ਦਾ ਉੱਡਦਾ ਬਾਜ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸਵਾਮੀ ਸੰਧਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਨੂੰ 7000 ਦੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਥਾ ਆਪ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੋਂ 5 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਕਿ 5 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਬਾਉਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਹੌਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗਊ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਊ ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਆਪ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਨ ਲੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਤੇ ਕਵੀ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦਾ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਫਕੀਰੀ ਦੀ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਧਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਮ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਆਪ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੜੀ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤਪ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਭਾਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ। ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹਿਲਾ ਫਸਲਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜੰਗ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਮਹਿਰਾਜ ਦਾ ਜੰਗ, ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕੋਈ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਮਹਿਰਾਜ ਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 35,000 ਫੌਜ ਸੀ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ 35,000 ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 3,000 ਸਿੱਖ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ 1,000 ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ 4,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 35,000 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 21,000 ਫੌਜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੀ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਾਲੰਧਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੌੜ ਗਈ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਜੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪ ਪਾਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਭੜਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਨਾਲ 50,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੜਕਾਇਆ ਆਇਆ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈ। ਗੁਰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹੋ। ਮੁਸਕਰਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਲਾਹੌਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਜਵਾਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੀਰ ਵੱਜਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਅੰਮਾ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਹਾਏ ਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈ ਅੱਲਾ। ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ। 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਲਈਆਂ, 4 ਮਹਾਯੁੱਧ ਲੜ ਲਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਾ ਜੋਰੂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ। ਇਤਨਾ ਪੱਲੇ ਬਣ ਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਰਸਿਕ ਸਨ, ਇਤਨੇ ਰਸਿਕ ਸਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਮਸਨਦ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੋਪਾਲਾ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬੜੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾ ਕਮਾਲ ਪਾਠ ਅੱਜ ਗੋਪਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਤਰੁੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਘੋੜੇ ਸਨ, ਦਿਲਬਾਗ ਔਰ ਗੁਲਬਾਗ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਏ ਘੋੜੇ, ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੁਰਕੀ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੋਪਾਲਾ ਅੱਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਚਿਤ ਨੇ। ਗੋਪਾਲਾ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਪਾਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
इस ते कोई बख्शिश करनी चाहिए है, अकाल पुरख कृपा करे इसनूं सोने दियां मोहरां दे देवां। फिर थोड़ी देर बाद सोच के कहते नहीं नहीं, एक जपजी साहब उपर सोने दियां मोहरां बहुत तुच्छ ने, बहुत तुच्छ। फिर कहते हैं इसनूं बहुत सोहना किला बना के दे देवां, उस विच इसनूं नवाब थाप देवां, इसनूं अपने घोड़े दे दियां, महल दे दियां, चंगी राणी नाल विआह करा दियां, सूबेदार थाप दियां, अपना निजी सेवक बना लवां, अपने पुत्तर होने की उपाधि दे देवां। सब कुछ गुरु साहब सोचते हैं तो कहते हैं सब तुच्छ, सब तुच्छ है, सब तुच्छ। ते अखीर फैसला करते हैं इतने सोहने जपजी साहब उपर इसनूं क्यों ना गुरगद्दी दे देवां। एक जपजी साहब के पाठ उपर गुरु साहब गुरगद्दी देण नूं तैयार हो गए। एक जपजी साहब के पाठ उपर मैं फिर कहां गुरु के अगे अरदास करते हुए जे असी गुरु तो अलावा किसी नूं मंग लिया घाटे का सौदा होवेगा। वाहिगुरू के अगे अरदास करते हुए जे मैं वाहिगुरू तो अलावा किसी नूं मंग लिया घाटे का सौदा होवेगा। हुण ढाडी दर गुण गावदा जे हर प्रभ भावै, प्रभ मेरा थिर थावरी, होर आवै जावै की दान मंगा, सो मंगा दान गुसाइयां, जित भुख लै जावै प्रभ जियो, देवो दर्शन आपना, जित ढाडी तृप्त आवै। बेअंत शब्द ने दर मानदे ठांडे दरबार, तुझ बिन सर सुरत करै को मेरी, दर्शन दीजै खोल की वार। पर अफसोस जिथे गुरु साहब गुरगद्दी तो खिसकना शुरू हो गए ने, ये पढ़े जिन्हें नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, चुक के इसनूं गुरगद्दी ते बिठा देवां, सतवां गुरु बना देवां। इधर गोपाले दा मन कहानियां घड़दा होया गुरु साहब दे काले घोड़े तक पहुँच जाता है। जे गुरु त्रुठे अपना निजी काला घोड़ा सोने की काठी वाला मैनू दे दे। गुरु तो जे वाहिगुरू तो अलावा कुछ भी मंग लिया घाटे का सौदा है। गुरु साहब घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत सन। जिवें ही सुनिया कि गोपाले ने मंग रख ली है, उस वक्त गद्दी ते आप विराजमान टिक गए, ये थिड़ गया। उन्हें उसने फतेह बुलाई। पाठ की समाप्ति तो बाद गुरु साहब ने अपने सेवक ने कहा फलाना घोड़ा खोल के गोपाले नूं दे दो। गोपाला खुश मत्था टेक के जान लग्या, कहते गोपालिया सुनते जा की मिलना सी, गुरगद्दी देन लगे सन। बड़ा अफसोस। असी देखिए कि असी जपजी साहब इतना एकाग्रचित कर रहे हाँ कि सानू वाहिगुरू का सिंघासन मिल जाए। कबीर साहब यकीनन कर रहे होंगे वाहिगुरू की उस्ताद। इस तरह मैं बार बार कहां, कह रहे ने ना अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिल है सारंग पानी। कह रहे हन्ना तू तू करता, तू हुआ मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जब देखो तत तू तू। ये सिक्खी खालसे की झोली विच वीर रस पाउण वाले 6वें पिता 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद पातशाह सन। एक छोटा जिहा दृष्टांत कह के समाप्ति करा। कल 7वें नानक गुरु हर राय पातशाह पर लड़ीवार विचार साझियां करांगे। एक राजे का दरबार सी, मैं अक्सर बच्चों को सुनाता हुंदा है। राजे का दरबार सी, उसने एक दिन ऐलान किया कल मैं दरबार खोल देवांगा, मेरी जिस वस्तु पर जो कोई हाथ रखेगा वो वस्तु उसकी हुई। लोकी रात तो ही उड़ीक करनी शुरू कर जाते हैं, महलों तो बाहर कतारां लग जांदियां कि महल खुले तो असी लुट लीए राजे का समान। महल खुलते ने, कोई सोने की मोहरां वल दौड़ता है, कोई चांदियां के सिक्के वल दौड़ता है, कोई उसके बहुत कीमती महल की दीवारां वल दौड़ता है, कोई दरवाज़ियां वल दौड़ता है, कोई तक पाटी वल दौड़ता है, कोई राणी दे कीमती खजाने विचों उसके हार श्रृंगार वल दौड़ता है। एक छोटी जी बच्ची दौड़ती आती है, वो राजे के सिर उपर ही हाथ रख देती है। जिस जिस चीज़ उपर जिस जिसने हाथ रखा वो चीज़ उसकी हुई। पर जिस वक्त राजे के सिर उपर एक कुड़ी हाथ रख रही है, राजा सारिਆਂ ਨੂੰ ठहरा दिंदा, ठहर जाओ हुण सारा कुछ कुड़ी ने मान लिया। क्यों? कुड़ी सियाणी बड़ी सी, उसनूं पता सी सारी जायदाद है किस दी, राजे दी। ते राजे तो जे राजा ही मंग लवां सारा कुछ मेरा ही होया। फिर मैं कहां गुरु तो असी की मंग रहे हैं? पुत्तर, दौलत, गड्डियां, कारां, पैसा, नौकरी, चंगी सेहत,
ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕਦੀ ਵੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਅਭਿਲਾਖੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ। ਕੱਲ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮਿਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਮਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੀ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲ। ਹਰਿ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਿ ਸਭ ਸਵਾਰਨ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ। ਹਰਦਮ